So hello everyone once again. So my name is Isha Bhumi Shrestha, and today I'm here as a speaker for University of Law in UK. So I represent University of Law in Nepal as a business development manager, which means I support students who are willing to study law in UK and move ahead with their future career to become a lawyer, solicitor, or barrister in UK or either come back to Nepal as well. Thank you. Hi, everybody. So this is Lazzu Shrestha. I have just recently graduated from the University of Leeds. I came last September to pursue my master's in law and finance. So my course is not generally LLM, but it's master's in science, and I did it majoring in law and finance. So basically, it was corporate law and corporate finance. So yeah, that's from me. Okay, thank you so much for your short and sweet introduction. Okay, so moving on to the topic and today's webinar. First, Masi, I'd like to know from your side that studying in UK, being in UK, उताको चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स सेयरिङ जसरी हाम्रो पार्टिसिपेन्टले चाहिँ थोरै हजुरहरूको साइडबाट होइन त्यो ब्याकग्राउन्ड एन्ड एभ्रिथिङ इफ यु गाइज कुड गिभ सो द्याट वुड बी हेल्पफुल. Yeah, sure. All right, so I'd love to start. So I studied my bachelor's and also LLM in Nepal. Ani, so Nepalma ro obviously I mean main reason niya UK ma अथवा any developed country ko university ma पढ्नु go. I think for all law students I would suppose would generally be first to understand what the legal system there is and also the legal education. I think so because मेरो पनि basically यही नै दुईटा थियो to explore what kind of legal system is present here and what sort of legal education do these developed countries deliver भनेर. So it was a wonderful experience studying in one of the renowned universities, and compare गर्दाखेरि चाहिँ the infrastructure is basically I saw a vast difference in infrastructures we were provided in Nepal and here in UK. It is highly technological driven, and also Nepal Mata, I think when you guys were studying, maybe online exam हुन आएको थियो होला I guess because COVID time भयो. मैले पढ्दाखेरि सम्म त there was no concept of online exam because त्यो COVID भन्ने नै भएन. It was always physical exam, 3 hours exam भयो. यहाँ आइसकेपछि there was online exam because COVID त्यो restrictions हटाइसकेपछि पनि त्यो डर was still there. अनि त्यही भएर online exam भयो. अब यति धेरै technical भयो कि त्यो हुन्छ नि rather than the content of the exam हामीहरूलाई चाहिँ strive गर्नुपर्ने was with the technicalities of how everything would work. उनीहरूको आफ्नै एउटा website platform छ for exams, for everything. कोर्सको शेड्युलदेखि लिएर प्रोफेसर्सहरूले प्रोभाइड गर्ने मटेरियल्सहरू, everything there's systematic and there's a separate platform for that, I know website platform नै. So त्यो गर्नलाई नै I think मलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अलिकति उ भएको थियो लाइक त्यसमा अड्याप्ट गर्न नै मलाई चाहिँ टाइम लागेको थियो हैन ओ यो के भइराछ भनेर. बट लेटर मैले त्यसलाई चाहिँ गरे हैन कभर चाहिँ गरे सेकेन्ड हाफमा आएर. फर्स्ट हाफ अफ माई स्टडिज यो सबै टेक्निकलिटिजहरू बुझ्न नै त्यो टाइम लाग्यो कि मलाई. So yeah, overall experience भन्नुपर्दा चाहिँ it was a very very wonderful and fruitful experience, and I would suggest everybody must अब सबैको आफ्नो personal conditions and circumstances हुन्छ, but मेरो suggestion चाहिँ you should explore at least LLM. bachelor's त नेपालमा गरे, अब LLM चाहिँ बाहिर गर्ने. study आफ्नो ठाउँमा छ तर besides study पनि you'll get to know the world out हैन. You'll independently आफू एक्लै भएपछि how would you survive भन्ने कुराहरू, there are a lot of things. So yeah, that was my experience so far. Okay, thank you so much. That's really helpful, Bunny. We'll get to it later also, I know. So, Isha Bhumi Shrestha juलाई चाहिँ अलिकति हजुरको experience, how being there and like working there has been one. Come on. So basically, there are studies I completed in Nepal. So
so I'm not मैले जान चाहिँ म खास गरी अन्डरग्रेडको लागि युके गएको थिएँ तर because of my family restriction भन्दा पनि family issues, so I had some personal issues त्यसले गर्दा I had to come back and so I had to complete my studies in UK, sorry, in Nepal itself. So the scenario what I have seen the छोटो पिरियडमा र because I have been into this education field from quite a long time, so त्यही field पनि I have started working since 2019 देखि, so which means that अरू स्टुडेन्टको एक्सपिरियन्सेसहरू स्टुडेन्टले त्यहाँ गएर पाउने एक्सपोजर र मेरो पनि कति युनिभर्सिटिजहरू इन्टरेक्ट गरेको सेसनमा चाहिँ आई वुड कम्प्लिटली अग्री विथ लजिटी बिकज हाम्रो नेपालमा जुन सिस्टम अहिले कन्टिन्यू भइरहेको छ त्यो भन्दा चाहिँ इट्स भास्टली डिफरेन्ट के, सो हामीले एउटा एक्सपेक्टेसन पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई के गाह्रो भएको देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यहाँ पढेको जस्तै वी क्यान इजिली म्यानेज वर्क लाइफ ब्यालेन्स भनेर सोध्छ होइन, बिकज यहाँ त अब उनीहरूले खासै केही प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुँदैन, इट्स जस्ट लाइक गो टु कलेज, गो टु अफिस एन्ड कम ब्याक एन्ड डु यर ओन स्टाफ मात्रै हुन्छ, तर इट्स नथिङ लाइक द्याट, यु हेभ टु डु एभ्रिथिङ। तपाईँको बिहान उठेर एउटा ब्रस गरेर चिया पकाउनेदेखि स्टार्ट भएर अन्टिल एन्ड अनलेस यु कम ब्याक फ्रम वर्क, मेक यर डिनर, प्रिपेयर यर बेड, एभ्रिथिङ इज अन यर सेल्फ के, सो त्यो डिफरेन्सेस एउटा एकदमै आफूले आफूलाई चिन्ने एउटा मौका पाउनु। अनि एजुकेसन सिस्टमैको केसमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ जुन अघि भन्नु पनि भयो, इट्स नथिङ थियोरिटिकल, इट्स मोर अफ प्र्याक्टिकल बेस्ड, एभ्रिथिङ द्याट्स बिन टट inside the university must be related to the external world as well. किनकि बाहिरको universities are more of job efficient educated students produce गर्ने भनेको एउटा माइन्ड थट। त्यो प्रोसेसले गर्दाखेरि पनि द टिचिङ प्रोसेसदेखि तपाईँको जुन अघि पोर्टल्सहरूको कुरा भयो, एभ्रिथिङ असाइनमेन्ट्सहरू सबै टेक्नोलोजिकलमा डिपेन्ड हुन्छ होइन, तपाईँको अटेन्डेन्सहरू टेक्निकली डिपेन्डेन्ट हुने, सो त्यो सबै चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू धेरै नै हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै अर्को भनेको चाहिँ त्यो डाइनामिक लर्निङ मोडल, सो इट्स नट जस्ट हुन्छ नि वान वेमा, इट्स नट जस्ट लाइक टिचर इज टिचिङ यु, प्रोफेसर इज टिचिङ यु, यु आर जस्ट लिसनिङ देयर and few questions भयो भने चाहिँ we have, especially being an NLP students, we don't have tendency to interact with the professor or the classmates, तर त्यो त्यस्तो त्यहाँ हुँदैन, you always have been asking हुन्छ नि प्रोफेसर्सहरूले तपाईँलाई सोधिरहेको हुन्छ, you have to interact with the project work, group worksहरू त्यस्तो एक्सटेन्सिभली भयो चाहिँ इन्टरेक्टिभ एजुकेसन। या ईशाजीले भन्नुभएपछि मलाई रिकल हुँदैछ कि मेरो स्टडिज टाइम, सो आई जस्ट वान्टेड टु एड फ्यु अफ माई एक्सपिरियन्सेस। एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रोफेसर्स देमसेल्भ्स आर सो के भन्छ लाइक प्रिपेयर्ड क्या, वेल प्रिपेयर्ड बिफोर दे कम टु टिच अस होइन, अनि उहाँहरूले अलरेडी नै लाइक विक्स बिफोर हामीलाई मटेरियल्स प्रोभाइड गरिसक्नुहुन्छ बिफोर अटेन्डिङ द क्लास। अनि प्रोफेसर्सहरूले हामीलाई प्रोभाइड गर्नुभएको मटेरियल्सहरू चाहिँ हामीले नपढी गयो भने त्यो क्लासमा के भइरहेछ वी वन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, सो वी हेभ टु बी भेरी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर गोइङ टु द क्लासेस। आई डोन्ट नो नेपालको सबैजना प्रोफेसर्सहरू प्रिपेयर्ड हुँदैन त्यस्तो भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर इट्स अ डिफ्रेन्ट लेभल अफ एडभान्समेन्ट क्या यहाँ चाहिँ प्रोफेसर्सहरूले दिने मटेरियल्सहरू। अनि यु मस्ट स्टडी वेल बिफोर गोइङ टु द क्लास कि, आइ एम नट इभन टकिङ अबाउट एक्जाम्स इज नेक्स्ट लेभल, मैले क्लासकै कुरा गरेको छु, त्यो लेक्चर्स नै यु वन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इफ यु हेभन्ट स्टडी द मटेरियल्स प्रोभाइडेड, त्यो एउटा भयो। अनि या अर्को चाहिँ त्यही अब टेक्नोलोजी नै यति लाइक एडभान्स्ड अनि सिस्टमेटिक छ कि, सो यु वन्ट बी कतै पनि मेरो होल 1 year अफ यो पिरियडमा मैले पढेको पिरियडमा चाहिँ कतै पनि त्यो टेक्निकल ग्लिचेस भन्ने नै आएन, इट वाज एभ्रिथिङ अनलाइन, लाइक फिजिकल लेक्चर्सहरू पनि भयो होइन, नभएको होइन, तर मेरो एप्लिकेसन प्रोसेसदेखि लिएर लास्टमा मैले युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट भएर सर्टिफिकेट हात पारुन्जेलसम्म इट वाज एभ्रिथिङ अनलाइन। अनि यु वुडन्ट बिलिभ त्यहाँ कतै पनि मैले कसैले गएर सोध्नै परेन क्या, इट वाज everything on my mobile phone and my laptop, त्यतिमै it went so smooth के। सो त्यो चाहिँ यो कोभिडले नै हामीलाई अब अनलाइन भर्चुअल भनेर पनि गर्न सकिने रहेछ भनेर एउटा ठुलो लेसन दिएको छ होइन। सो यसैलाई नै चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो युनिभर्सिटिजहरूले पनि अब एभ्रिथिङ सुड बी डिजिटल र एकदमै टेक्नोलोजिकल फ्रेन्डली, अनि कतै पनि टेक्निकल ग्लिच नआउने गरी चाहिँ त्यो गर्यो भने वुड बी भेरी फ्रुटफुल जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो। अब आई डोन्ट नो हामीसँग कति इकोनोमिक रिसोर्स प्लस ह्युमन रिसोर्स हुन्छ यो सबै गर्नको लागि, वुड डेफिनेटली बी च्यालेन्जिङ बिङ अ डेभलपिङ इकोनोमी फर अस, बट आई डोन्ट थिङ्क सो इट्स नट पोसिबल इट्स नट इम्पोसिबल भनेर चाहिँ क्या। सो या
त्यो त्यो दुईटा हो अनि अर्को चाहिँ ईशाजीले भन्नुभयो नि त्यो कोर्स चाहिँ वुड बी भेरी प्र्याक्टिकल ड्रिभन अनि जब मार्केटमा स्टुडेन्ट्सलाई लाने खालको कोर्स डिजाइन हुन्छ भनेर विच इज एब्सोल्युटली ट्रु मैले त्यहाँ पनि एलएलएम गरेँ अनि यहाँ आएर मैले अर्को मास्टर्स गरेँ होइन अनि त्यो I can see the difference between the syllabus thing, okay? The syllabus what I studied there in LLM and the syllabus which I studied here in my master's. Absolutely different अनि it will make you prepared के like हो सबै कुरा पढाइ नै सबै कुरा चाहिँ हुँदैन होइन काम गरिसकेपछि त्यो एक्सपिरियन्स प्र्याक्टिकल नलेज पाइसकेपछि बल्ल त्यो डिफरेन्स थाहा हुन्छ कि मैले के पढेछु र म के काम गरिरहेको छु भनेर तर 50% चाहिँ यहाँको स्टडीले कभर गर्छ के द्याट तिमी अनप्रिपेयर्ड भएर चाहिँ यु वोन्ट गो टु द जब मार्केट सो त्यो त्यो पनि is a very like good lesson that I have learned and also maybe Nepalese universities should like borrow from your or developed universities but जस्तो लाग्छ मलाई यसमै एउटा सानो if time we have some time भने यसमा एउटा अर्को एउटा सानो कुरा मलाई सोध्न मन लाग्यो जुन प्र्याक्टिकल नलेज सँगसँगै त्यहाँको एक्जाम सिस्टम इज अल्सो प्रिटी मच डिफरेन्ट सो हाम्रो चाहिँ यहाँ 3 years एक्जाम बसेर वी हेभ टु गिभ इन्टायर इयरमा के भयो त्यो रिभाइज गरेर लेख्ने क्वेसन हुन्छ नि एउटा लङ क्वेसन सर्ट क्वेसन्स भने त्यसरी डेफिनेसन भएको हुन्छ तर उताको एक्जाम पनि त्यो सिस्टममा हुँदैन विच इज अल्सो एडिसनल पोइन्ट सो एमसिक्युजमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ धेरै सो इट्स नट लाइक आफ्नो मनपर्दी लेख्ने भन्दा पनि इट्स लाइक टु द पोइन्ट खालको विच इज आई थिङ्क द्याट इज प्लस पोइन्ट सो द्याट स्टुडेन्टले पनि हुन्छ नि त्यो कफ छाटेर भन्दा पनि आफू एकदम प्रिसाइज भएर चाहिँ पढेर गएर प्रिसाइज भएर आन्सर दिएर उनीहरूले एक्जाम पनि पास आउट गर्छ द्याट इज अल्सो द प्लस पोइन्ट if you study abroad. So please let me know if I'm wrong, right? But I think that's how it works. अब फेरि लाइक के अरे नेपालको खराब एन्ड अल भनेर चाहिँ प्लिज त्यस्तो चाहिँ नसोचिदिनु होला एक्ज्याक्टली नो पार्टिसिपेन्ट्स हियर त्यसरी चाहिँ नसोचिदिनु होला तर तर डेफिनेटली राम्रो राम्रो पक्ष हो क्या यो भनेको चाहिँ अनि यहाँको दे वन्ट दे कल इट एक्जाम्स बट दे अल्सो कल इट असेसमेन्ट पनि होइन अनि अनि त्यो जुन हामी 3 घन्टा एक्जामको लागि पुरा रट्टा मारेर अथवा रट्टा नमारेर त्यो 3 घन्टाको एक्जाममा हेस्टिली हामीले एक्जाम दिन्छौँ र यहाँको एक्जामबाट जति हामीले सिक्छौँ नि इट्स लङ लास्टिङ के इट विल बी इन यर माइन्ड जस्तो हुन्छ कि त्यो एक्जाम प्याटर्नले नै सो या एकदम फ्रुटफुल हुन्छ बोथ स्टडिज एन्ड अल्सो एक्जामले पनि एउटा कुरा सिकाइरहेको हुन्छ प्लस स्टडिजले त छँदैछ Okay, so adding on there, मैले बुझेको अनुसार चाहिँ जस्तै कि नेपालमा if we have to give the 2-3 hours को बसेर एक्जाम भन्ने कुरा भयो नि त्यस्तो चाहिँ बाहिर युनिभर्सिटीमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन भनेर we are talking है लाइक बरु एमसिक्युजहरू हुन्छ एन्ड अल भनेर So also it depends on the subjects pani haina so if there are theoretical subjects it's like mero bhaneko chai it's masters in law and finance bhayo blend of corporate law and corporate finance so law subjects are they are obviously all theoretical ani finance subjects ma chai we have to do mathematics and statistics ko sabai haina so aba theoretical subjects हुने बित्तिकै my answer would definitely be different from yours किनभने the way I write and the way you write would be different there will be assessment जुन चाहिँ months before नै question release भइसकेको हुन्छ you do your research open book research and then you submit your answers that's it तर अब यता corporate finance मा चाहिँ अब I had to make balance sheet I had to make profit and loss account then I also had to do some mathematics अनि त्यो statistics and all everything so त्यस्तो objective मा चाहिँ के हुने भयो my answer will be same as yours किनभने त सेम निस्किनु पर्यो नि balance sheet मा त यता के अरे assets र यता equity liabilities त सेम आन्सर आउनु पर्यो नि हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ यसरी हुँदैन they take exam 3 घण्टाको बसेर एक्जाम हुन्छ but it was online exam so only difference भनेको कोभिड नभइदिएको भए त्यही एक्जाम फिजिकल हुन्थ्यो होला अब कोभिडको डरले चाहिँ अनलाइन एक्जाम हुने भयो हैन सो या थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स हो भने चाहिँ it's really easy you do your own research अनि त्यसरी रिसर्च गरेर पढेर तिमीले फुल फ्लेजेड र प्रपर आर्टिकल जस्तो आन्सर बनाएर प्रेजेन्ट गर्छौ हैन सबमिट गर्छौ त्यसपछि चाहिँ त्यो कुरा लङ लास्टिङ नै तिम्रो दिमागमा बस्छ के सो त्यो 3 घण्टाको लागि होल कोर्स पढ्नु र एउटा सर्टेन टपिक दिएर फुल फ्लेज रिसर्च गरेर पढ्नु त द्याट वुड बी फ्रुटफुल नि त सो त्यस्तो प्र्याक्टिकल अप्रोच हुन्छ के इभन एक्जाम्सको पनि
Okay, so basically यो त I think like नेपालमा हामी पढिरहेकोहरू सबै can understand पनि के because हाम्रो literally study course नै त्यस्तै हुन्छ नि त सबै theoretical नै based हुन्छ so like it's really nice पनि हैन like listening from you both that बाहिर चाहिँ त्यस्तो different approach रहेछ भनेर and this actually covers one of my questions पनि so answered पनि भइहाल्यो so अब you both are from like different universities नि त हैन अनि हाम्रो participant ले चाहिँ अब literally UK मा चाहिँ LLM गर्नको लागि के कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने नै एउटा मेन कन्सर्न भएर we are organizing this webinar हैन so अब हजुरले चाहिँ अब अलिकति चाहिँ आफ्नो युनिभर्सिटीको बारेमा हैन एकदम ब्रिफली लाइक अब हाउ इज योर युनिभर्सिटी हैन अनि त्यससँग रिलेटेड हल्का करिकुलम र अब इसे एक्टिभिटिजहरू पनि रिलेटेड केही छ भनेपछि चाहिँ जस्ट फर आवर पार्टिसिपेन्ट्स टु नो द्याट दिस युनिभर्सिटी अन्डरमा चाहिँ के पर्छ के चाहिँ हुँदो रहेछ हैन हाउ इज द स्टडी देयर भनेर एकदम ब्रिफली चाहिँ भनिदिनु न So, like I mentioned earlier, my university name is University of Law. So, name itself resonates with why I'm here today and why I want to share some information about the university for you guys. The University of Law has 8 campuses around UK, sir. So, inside London, data campuses, outside of London, 6 campuses, sir, from which you can choose any of the campuses according to your choice of the courses that you study. So, to your point, beside that, the other major faculty or major thing about your law is after LLM, you have opportunities to become a solicitor or a barrister. Specifically, the SEQ exams are okay. A PGTL, your postgraduate diploma courses are barrister, so two processes are everything you law will be supporting. And other than that, the most important thing about us is after practice courses are we also let you go for placement, which means 1 year of tobacco experiences, real job experiences, tentatively internship on paid come. That's one thing. Other than that, we are also very specific about the courses that are available for LLM. So, few courses, major courses that I want to talk about is maybe interested in a major like company law or corporate law, especially international arbitration, international business law, international corporate governances, human right law, masters of international law, and beside that we also have medical law, mental health law, master in law, ekdam general wala pani cha. Other than that, the few important other courses we are providing is environmental law, finance law, data protection and intellectual property law, insurance law, and international energy. So as far as the majors are, you can choose anything that you want to study for LLM. And on top of that, we are also giving a scholarship of around 3,500 to 3,000 pounds to the annual tuition fee that you'll be paying it. So this much Nepali students are specifically the scholarship. So if you want to apply for that, there are certain processes that you can go through it. This will I say at the end of the session, I will give you my contact details and you can get in touch with me as well. So एकदम basic मा चाहिँ मैले एकदम short and sweet चाहिँ त्यति गर्छु. Yeah, so University of Leeds is in a city called Leeds, and it's out of London. So Manchester, Liverpool ko beach ma parcha Leeds चाहिँ अनि so University of Leeds चाहिँ research based university हो अनि जुन अघि मैले assessmentहरुको कुरा गरे so everything is research based अनि अब अर्को यो युनिभर्सिटीले कभर गर्ने कोर्सेसहरु चाहिँ मोस्टली corporate law courses like you can do LLM in business law, I think LLM in international corporate law, LLM in there's I forgot अर्को पनि छ के intellectual property law त्यो वेबसाइटमा गयो भने definitely पाइहालिन्छ अनि criminal law मा इन्ट्रेस्ट हुनेहरुको पनि छ LLM in criminology, criminal law and criminal justice भन्ने अनि I think यो peace, social justice, conflict यस्तै केको पनि LLM छ the wide range चाहिँ यो LLM in यो just corporate law cover गर्ने कोर्सेसहरु छ University of Leeds मा चाहिँ अनि मैले पढेको कोर्स चाहिँ it's not LLM यो MSc Law and Finance हो यो चाहिँ University of Leeds को law school र business school दुईटाले पढाउँछ so finance part चाहिँ business school ले पढाउँछ अनि law part चाहिँ law school ले पढाउँछ so यो भयो अनि स्कलरशिप पनि आई थिंक चिभनिङ स्कलर्स हरु पनि धेरै रहेछ मैले मेरो साथीहरु पनि धेरै पत्ता लगाए चिभनिङ स्कलर्सहरु हुनुहुन्थ्यो अनि युनिभर्सिटीले नै पनि प्रोवाइड गर्छ तर मिनिमल अमाउन्ट अफ स्कलरशिप प्रोवाइड गर्छ आई थिंक 5,000 पाउन्ड सम्मको ल स्कुलले चाहिँ अनि
त्यो हो अनि त्यो पनि कम्पिटिटिभ आई थिंक ओन्ली 10 applicants will get the scholarship I think so yeah so यो एप्लिकेसनहरुको बारेमा चाहिँ I don't know much about the university हैन so maybe उनीहरुको वेबसाइटमै एकदम fresh content fresh information हुन्छ so you guys can go and see over there website मै Thank you so much. So basically, scholarship पनि अब we have to talk about that. Lazzuले भनिहाल्नु भयो हैन वेबसाइटमा पनि छ भनेर. So Isha दिदीले चाहिँ you could like enlighten us अलिकति हैन स्कॉलरशिप अप्लाई गर्दा चाहिँ के कसरी गर्दा हुन्छ हैन for like benefits हुन्छ नि हामीले चाहिँ गर्दाखेरि अब के गर्दाखेरि like प्रायोरिटी लिस्टमा पुगिन्छ हैन. So त्यसको बारेमा जस्तै भन्न पनि हुन्छ but अहिलेको लागि I'm just focusing एक्सटेन्सनली त्यसपछि Lazzu can also add. So scholarship को केसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ हाम्रो मेन भनेको एन्ट्री क्राइटेरिया स्टुडेन्ट हैन सो whoever wants to apply for LLM courses उनीहरुको एटलिस्ट पनि तपाईको फर्स्ट डिभिजन 60% above in bachelor's तपाईको जुन BA LLM त्यो ब्याचलर्समा हुनु पर्यो र उहाँले टफल आइएल्स एफएटी मध्ये एउटा कुनै इंग्लिश टेस्ट प्रिपरेसन कोर्स देख्नु पर्यो जसमा उहाँको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 6.5 नट लेस देन 6 हुनुपर्छ आइएल्समा त्यसको इक्विभ्यालेन्सी अनुसारले टफल र आइएल्स पनि देख्नु Once they apply with us with all the documents, so passport भयो त्यसपछि letter of recommendation at least दुईटा अनि त्यो सँगसँगै भनेको एउटा तपाईको SOP so SOP भनेको statement of purpose so why do you want to study LLM in our university as well as specific course चाहिँ किन UK नै किन भनेर त्यो एउटा descriptive वेमा SOP लेख्नु पर्ने हुन्छ at least like 2500 words त्यो भयो भने चाहिँ हामी सेलेक्सन प्रोसेसमा जान्छौँ इफ यु आर सेलेक्टेड अनि तपाईलाई अफर दियो भने चाहिँ हामीले हाम्रो युनिभर्सिटीबाट चाहिँ वी आर गिभिङ 3500 देखि 3000 पाउन्ड सम्मको फ्ल्याट स्कलरशिप टु अल द स्टुडेन्ट्स अनि त्यो मात्रै नभइकन बिकज इन्टेक भनेको चाहिँ जनरली युकेमा इट्स सेप्टेम्बर अर जनवरी So हामीले अहिले स्टुडेन्ट्सहरु who are willing to apply for September 2023 they are receiving additional of 500 pound of scholarship as well which means tentatively about 4000 देखि 3500 एकदम स्पेसिफिक नै हुन्छ so त्यो स्कलरशिप पनि फ्ल्याट सबैले पाउनुहुन्छ the only criteria is first division in BLLB त्यसपछि IELTS या TOEFL को स्कोर हुनु पर्यो अनि त्यो भएपछि चाहिँ एन्ट्री क्राइटेरिया पुग्ने बित्तिकै अफर आयो भने चाहिँ स्कलरशिप पनि अभाइलेबल यसमा मैले एउटा कुरा एड गर्न चाहे सो मैले युनिभर्सिटिजहरु हेर्दाखेरि चाहिँ सो फर्स्टमा आई थिंक दुईटा कुराले डिटरमाइन हुन्छ जस्तो लाग्यो हैन मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स शेयर गर्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ व्हिच कोर्स डु यु वान्ट टु स्टडी के चाहिँ पढ्न मन छ हैन केमा स्पेशलाइज गर्न मन छ मलाई चाहिँ बिकज आई अलरेडी ह्याड एन एलएलएम मलाई फेरि एलएलएम दोहोऱ्याएर गर्नु थिएन हैन अनि अल्सो बिकज मेरो स्पेशलाइजेसन नै कर्पोरेट ल हो कर्पोरेट फाइनान्स यतिकै त्यसमा ट्याग अलोङ भएर आउँछ द्याट्स वाइ आई ह्याड टु स्टडी ल एन्ड फाइनान्स अनि त्यो कोर्स चाहिँ मैले हेर्नुसम्म इट वाज ओन्ली इन इदर इन अक्सफोर्ड एन्ड इन लिड्स अनि त्यही भएर अक्सफोर्डमा मेरो भएन सो आई स्विच टु लिड्स हैन सो एउटा चाहिँ यु हेभ टु आइडेन्टिफाई फर्स्ट what you want to study एउटा चाहिँ कोर्स भयो अनि कुन युनिभर्सिटीले अफर गर्दो रहेछ त्यो कोर्स भनेर चाहिँ अब यु गो थ्रु द वेबसाइट त्यसपछि र्यान्डमली गर्ने हैन के रिसर्च गर्नलाई पनि त फर्स्ट यु हेभ टु नो नि म के टपिकमा रिसर्च गर्दैछु what I want to get from my research भनेर सो फर्स्टमा चाहिँ यु हेभ टु आइडेन्टिफाई तिमीलाई कुन कोर्स गर्न मन छ भनेर र सेकेन्डली चाहिँ भनेको after you identify what you want to study then you do IELTS के IELTS को लागि प्रिपेयर गरेर अनि IELTS दिएर जब आफ्नो IELTS स्कोर आउँछ त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल ल म चाहिँ यो युनिभर्सिटी जान्छु भनेर चाहिँ फिक्स गर्दाखेरि वुड बी हेल्पफुल किनभने IELTS स्कोर एउटा युनिभर्सिटीको एउटा IELTS स्कोर हुन्छ अर्को युनिभर्सिटीको अर्को IELTS स्कोर हुन्छ हैन जस्तो अब लिड्समा चाहिँ 6.5 एभरेजमा 6.5 अनि सबैमा चाहिँ 6 आएको हुनुपर्ने थियो त्यो बेलामा आई डोन्ट नो अहिले के भयो अब त्यस्तै गरेर अर्को युनिभर्सिटी जस्तो केम्ब्रिज अक्सफोर्डको कुरा गर्नु पर्यो भने एभरेजमा यु निड मिनिमम पनि 7.5 हैन सो आफै कति आइएल्स स्कोर बिकज अब आइएल्स आफै राम्ररी पढाएछ तर स्कोर आउँदाखेरि कहिले कम आइदिन सक्छ अथवा बढी आइदिन सक्छ हैन सो आफूले सोचेको युनिभर्सिटी नपाइन पनि सक्छ कि डिपेन्डिङ अन द आइएल्स स्कोर मलाई यो जानु छ तर मेरो आइएल्स स्कोरै पुग्दैन भने त रमाइलो भएन नि त्यही भएर चाहिँ आइएल्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो त्यो आइएल्स हेरिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल आइएल्स स्कोर अनुसार अब त्यही क्राइटेरिया त्यो रेन्ज कसले कुन युनिभर्सिटीले एक्सेप्ट गर्छ र त्यो युनिभर्सिटीमा चाहिँ आफूले पढ्न खोजेको कोर्स छ कि छैन त्यसरी यु क्यान डिसाइड
लाइक आइएल्सकै कुरा गर्दाखेरि होइन कति युनिभर्सिटीले चाहिँ यो आइएल्सहरू वेभ पनि गरिदिनुहुन्छ नि त होइन जस्तै कि इफ इङ्ग्लिसबाट लाइक पढाइ भइरहेको छ ब्याचलर्स भनेपछि चाहिँ सो इज दिस द सेम केस इन लाइक दिज युनिभर्सिटिज लाइक हामी चाहिँ लाइक इङ्ग्लिसबाटै पढिराख्नुपर्छ नि त ब्याचलर्स त पिएलएलबी सो त्यो छ भनेपछि चाहिँ क्यान द पार्टिसिपेन्ट होइन क्यान द लाइक पिपल अप्लाइङ क्यान एक्स टु वेभर यो आइएल्सको कुरा चाहिँ यसपछि म एउटा सानो कुरा एड गर्नुपर्छ इट्स general knowledge for entire student international students who are planning to go study abroad not just UK if you are planning to study any other country why IELTS TOEFL or English test preparation other English test preparation is important for you but you skip किन नगर्नु भनेर सानो पर्छ this will always be a word from my side to the international students who are willing to go study okay? First thing चाहिँ तपाईँ कहाँ पढ्न जान लागिराख्नु त्यो एउटा जहिले पनि याद गर्नु because you will not be studying in Nepal itself. Even अहिले नेपालैमा पढ्नलाई पनि कति इन्टरनेसनल युनिभर्सिटिजहरू जुन अफिलिएटेड भएर अहिले नेपालमा आउनु भएको छ नि उहाँहरूले पनि इङ्ग्लिस टेस्ट खोल्नुहुन्छ बिकज वान थिङ इज इङ्ग्लिस इज नट आवर फर्स्ट हामीलाई जे गरे पनि जस्तो गरे पनि हामी पर्फेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ देयर आर फ्यु पिपल्स विल बी पर्फेक्ट बट स्टिल वी निड टु लर्न अ लट फर्स्ट थिङ कहाँ पढ्न जान लाग्नुपर्छ अनि अर्को भनेको तपाईँको प्लेटफर्ममै सबै इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा either it's inside university, outside university. तपाईँ सानो ग्रोसरी गर्न जानको लागि नि you have to be dependent on your English. So to English language proficient भनेको चाहिँ त्यहाँनिर आएर it's necessary for you. Okay? So it's not like universityले आफूलाई मन लागेर इच्छा भएर एड गरेर होइन स्टुडेन्टलाई दुःख दिनलाई गाह्रो गर्नलाई सर्टन स्कोर ल्याऊ भनेर गरेको होइन. It's always for the student's best side. जस्तै कि उहाँले अघि भन्नुभयो होइन university wise it's always the requirements are different. In terms of University of Law, the requirement is 6.5, not distancing. त्यो पनि कति नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ कति हाई स्कोर भयो भन्छ तर imagine you are studying in an international English speaking country with the colleagues or your classmates who are everybody is English speaking. तपाईँको प्रोफेसर भयो टिचर्स असिस्टेन्ट टिएदेखि लिएर होइन तपाईँको भनौँ न फ्रन्ट डेस्कमा गएर त्यहाँ गएर स्टुडेन्ट आइडी कार्ड दिन पनि सबै इङ्ग्लिसमा भर्नु हुन्छ अनि तपाईँले वेभ गर्यो बिकज यु थिङ्क यु आर कन्फिडेन्ट इनफ एज पर योर सेल्फ भनौँ न तब किनकि तपाईँलाई त कसैले पनि भ्यालिड गरेको छैन तपाईँले आफैले मलाई आउँछ म सक्छु भनेर गर्नुहुन्छ नि तर त्यहाँ गएपछि युआर नट इभन एबल टु स्पिक वान वर्ड बाई यर सेल्फ भयो भने कस्तो खालको सिचुएसन एटलिस्ट टेस्ट लिएर यु हेभ अ कन्फिडेन्स अफ लाइक ओ दिज आर अल द वेज एन्ड टेक्निक्स द्याट आई निड टु प्रिपेयर अन these are all the things that I need to make sure that I know about it भनेर त्यो कन्फिडेन्स लिएर जानु would make a vast difference होइन सो त्यो चाहिँ एकदमै मेरो साइडबाट पनि एकदम एउटा सजेसन टु अल दि स्टुडेन्ट्स आर विलिङ टु स्टडी अब्रड इङ्ग्लिस केप्ट गर्ने वेभियर गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कहिले पनि पछि नपर्छ इट्स फर योर सेल्फ होइन आफ्नै लागि हो आफैले गर्नुपर्ने हो एन्ड द्याट विल ब्रिङ मोर कन्फिडेन्स And also, I think हाम्रो यहाँ हुनुभएको पार्टिसिपेन्ट्सहरू सबै ल एस्पिरेन्ट्स एलएलएम एस्पिरेन्ट्स चाहिँ हुनुहुन्छ होला होइन अनि अब ल पढ्ने जहाँ चाहिँ एभ्रिथिङ इज रिडिङ राइटिङ होइन त्यसको लागि त अब डेफिनेटली आइएल्स वेभ हुने त नो चान्स अनि इट्स म्यान्डेटरी अनि अर्को कुरा चाहिँ इङ्ग्लिस लाइक तपाईँले 7.5 स्कोर गर्नुभएको छ भने पनि आई थिङ्क सो वेन यु कम टु एन इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्री जहाँ एभ्रिडे ल्याङ्ग्वेज is in English त्यो I think जस्तै इङ्ग्लिस गर्ने मान्छे पनि अलिकति फम्बल चाहिँ हुन्छ while speaking English because everyday language इङ्ग्लिस हुन्छ अनि त्यो वर्ड्सहरू हामीलाई आउँदैन why because हामीले युज गर्ने इङ्ग्लिस भनेको इट्स रिटन इङ्ग्लिस के हामीले अहिलेसम्म एक्जाममा लेख्दा होस् अथवा रिडिङ इङ्ग्लिस फर्मल इङ्ग्लिस हुन्छ इन्फर्मल इङ्ग्लिस जुन स्ल्याङ्ग्सहरू भन्छ नि त्यस्तो वी डोन्ट नो यहीँ आइसकेपछि त्यो थाहा हुन्छ कि सो त्यही भएर आइएल्स वेभर आई डोन्ट थिङ्क सो इज कुनै युनिभर्सिटीले दिन्छ र यदि दिन्छ भने पनि यु सुडन्ट अप्ट थ्याङ्क यू सो मच अगेन किनकि यो वेभर गर्ने कुरा चाहिँ धेरैचोटि आइरहेको हुन्छ नि त अनि स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ थाहा पनि पाउन मन हुन्छ कि हामीलाई दिनै पर्ने हो कि आइएल्स होइन अनि वेभ गरौँ कि भनेर सो यति पछि त आई गेस नो वान वुड डु द्याट होइन बिकज इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट पनि okay so moving on होइन अब अलिकति चाहिँ I want to know about I want to like ask you about इसे एक्टिभिटिज इसेहरूको बारेमा होइन जस्तै कि अब हाम्रो ल कलेजमा पनि मुटहरू त भइ नै हुन्छ नि त मुट एमयुएन डिबेट्सहरू होइन सो त्यस्तो चाहिँ इसेमा चाहिँ हजुरहरूको युनिभर्सिटीमा कस्तो भइरहेको हुन्छ होइन लाइक कतिको इम्पोर्टेन्ट पनि डु यु गाइज थिङ्क दिस इज होइन अनि कसरी चाहिँ इज गोइङ अन देयर भनेर एकदमै ब्रिफली अलिकति भनिदिनु न
So मैले अघि नै पनि कुरा गरेँ होइन, it's more of practical based courses that will be provided. तपाईँले जुन इसिएमा मुड कोर्टहरू भने हाम्रो युनिभर्सिटीमा चाहिँ मोर अफ प्रो बोनो डिबेटहरू भने स्टुडेन्ट्सहरूलाई क्लाइन्टसँगको एक्सपिरियन्सेसहरू सँगसँगै मतलब एज अ पार्टनर फर सर्टेन क्याटेगोरीको पिपलहरू जसले अलरेडी प्र्याक्टिस सुरु गरिसक्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि त्यसपछि एलुमनाई ट्याप इन गर्ने सो यहाँबाट ग्रेजुएट हुनुभएको स्टुडेन्ट्स आर मोर देन 80,000 who are working inside working around the world for various law programs त्यो एलुमनाईहरूसँग ट्याप इन गराएर चाहिँ एसोसिएट गर्ने सो कसरी काम गर्न सकिन्छ कसरी पिआर बढाउन सकिन्छ because I think being an international student, first thing that you really want to move ahead with connecting with the people, knowing lots of people, so that what you go at काम गर्न सजिलोस् बोल्न सजिलो होस् र केही न केही साइडबाट चाहिँ पोजिटिभ सपोर्ट होस् भन्ने हुन्छ नि त होइन त्यो सबै साइडबाट चाहिँ we make sure that we accumulate all these things to the students who are applying with us. अनि त्यो सँगसँगै अर्को additional point I want to add is individual tutor पनि provide गरिन्छ when required. So it's not like every time तपाईँको पछि लागेर tutors. So whenever you require someone, there is people that you can rely on. So student support system भयो that not only supports to your education, तपाईँलाई assignment or problem भयो या फिर तपाईँले केही technically support चाहियो भनेर त्यो मात्रै नभइकन चाहिँ तपाईँलाई probably maybe you might be looking some support for accommodation, travel कसरी गर्ने खानु the student cardsहरू चाहियो त्यो सबै सिस्टममा सपोर्ट गरेर चाहिँ we make sure that students are comfortable with us and they get like 100% out of all the things that universities provide. Yeah, यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको केसमा चाहिँ आई थिङ्क अब मेरो त 1 इयरको मास्टर्स भयो होइन त्यही भएर इभन इन एलएलएम नै 1 इयर हुने भयो यहाँ चाहिँ त्यही भएर यो इसिएहरू चाहिँ आई थिङ्क मास्टर्समा चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ हुँदैन तर डेफिनेटली ब्याचलर्स लेभलमा चाहिँ हुन्छ नै होइन यो मुड कोर्ट्स एन्ड अल सो मलाई चाहिँ यो मुड कोर्ट एन्ड कसरी हुन्छ त्यो यहाँ चाहिँ थाहा भएन होइन त्यो हामीलाई इन्फर्मेसन नै आउँदैन बिकज आई थिङ्क मास्टर्स स्टुडेन्ट्स त्यो मुड कोर्ट गर्न एलिजिबल हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन है मलाई चाहिँ यहाँनिर कति मुड कोर्टको त्यो नै हुन्छ कि ब्याचलर्स गरिरहेको हुनुपर्ने क्वालिफाइङ एउटा क्राइटेरिया हुन्छ तर ह्याभिङ सेड द्याट अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू जस्तै युनिभर्सिटीले अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ कि जस्तो डिबेट कम्पिटिसनहरू भयो होइन अनि डिस्कसन्सहरू पनि लाइक क्लाइमेट चेन्जमा कि डिस्कसन भइरहेको छ भनेर आई थिङ्क म पढ्दाखेरि यो क्लाइमेट चेन्जको एउटा समिट भएको थियो इन बिट्विन आई थिङ्क स्कटल्यान्डमा होला अनि अब त्यहाँनिर युनिभर्सिटी आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ पठाउँछ होइन स्टुडेन्ट्सहरू नै अनि त्यहाँ उनीहरू रिप्रेजेन्टेसन गरेर आइसकेपछि चाहिँ दे हेभ टु कन्डक्ट अ सेमिनार जस्तो अमङ अदर ल स्टुडेन्ट्स हु आर विलिङ टु पार्टिसिपेट इन द्याट एन्ड देन दे विल प्रेजेन्ट देयर पेपर कि वाट देव लर्न्ड वाट टाइप अफ कन्फरेन्स सेमिनार वाज द्याट अबाउट भनेर चाहिँ सो यस्तो नै युनिभर्सिटीकै इनिसिएटिभमा धेरै अब जस्तो यहाँ लिड्समा चाहिँ अब वुमेन ब्रेकिङ बेरियर्स इन ल भन्ने खालको पनि उनीहरूले अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ होइन सो लिगल फिल्डमा चाहिँ वुमेनहरूले इन द युनाइटेड किङडम के चाहिँ अचिभमेन्ट्सहरू पायो त भनेर अन्त त्यो भयो त्यस्तै गरेर युनिभर्सिटीको न्युज लेटर भन्ने पनि आइरहेको हुन्छ मन्थली विकली पनि इमेल आइरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्स विल पार्टिसिपेट मास्टर्स चाहिँ आई वान्ट सी होइन तर ब्याचलर्सको अब उनीहरूको 3 इयर्स एलएलबी हुन्छ होइन सो मोर चाहिँ ब्याचलर्स स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ यस्तोमा रादर देन मास्टर्स students. Adding on that, online platform एकदमै accessible students allow because student is the right person to talk to the students. So पढिराख्नु भएको स्टुडेन्टले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने हैन why to choose certain university or why हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स बिल्ड अप सँगसँगै चाहिँ additional point to your career पनि हुन्छ so those all things are so like okay this is nice to know pani हैन practically पनि it is really nice there भनेर okay then moving forward हैन अब one of the most एकदमै सुनिरहेको कुरा is what भन्दाखेरि चाहिँ living in UK is really expensive भनेर चाहिँ हैन I even like get to hear कति धेरै के अनि सो बाहिर युकेमा गएर मास्टर्स गरौँ भन्दा पनि मैले आफूले पनि धेरै त्यहाँ बस्न नै एकदम एक्सपेन्सिभ छ हैन हाउ विल यु लाइक बिइङ अ स्टुडेन्ट हैन त्यहाँ युनिभर्सिटीले मात्रै स्कलरसिप दिएर पनि पुग्दैन बिकज डे टु डे लाइफमा लाइक लिभिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ धेरै छ भनेर चाहिँ आई ओन्ली लाइक गेट टु हियर एकदम धेरै के सो अब यो कुरालाई राखेर सोद्धाखेरि चाहिँ हैन त्यहाँ स्टुडेन्टले पढिराख्दाखेरि चाहिँ क्यान दे लाइक डु कुनै पार्ट टाइम जबहरू हैन अनि त्यसपछि चाहिँ साँच्चीकैमा how expensive
इज हुन्छ नि हजुरहरूको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ होइन फर अस टु नो भनेर एकचोटि इन्लाइटन अस इन द्याट So yeah, definitely. Living expense एकदम धेरै expensive छ. मैले पनि त्यही सुनेको थिएँ र एक्सपेन्सिभ छ अनि अहिले त झनै यो रिसेसन भनेर भइरहेछ अनि एभ्रिथिङ यहाँको डामाडोल भइरहेछ होइन युनाइटेड किङडमको इकोनोमीमा एज यु क्यान सी यो प्राइम मिनिस्टर चेन्ज हुनेदेखि लिएर युके युक्रेन रसिया वारले यहाँ एकदम इन्फ्लेसन त अहिले एकदम धेरै जब म यहाँ आउँदाखेरिको ग्रोसरी रेट र अहिलेको ग्रोसरी रेट हेर्नुभयो भने इट्स वास्ट डिफरेन्स होइन इन्फ्लेसन एकदम धेरै भएको छ यहाँनिर पनि अनि अब पार्ट टाइम जब्सहरू क्याजुअल जब्स नपाउने होइन युल गेट इट अनि तर अब त्यसको लागि सबै इट्स अनलाइन होइन सो त्यो पार्ट टाइम जब पनि पाइन्छ नै भन्ने पनि इज नट स्योर मैले पनि अप्लाई गरेको थिएँ बिकज लिभिङ एक्सपेन्स त चाहियो एज यु सिन होइन के अरे एभ्रिडे पकेट एक्सपेन्स त चाहिन्छ आफूलाई सर्भाइभ गर्नको लागि फिज एउटा ठाउँमा सेपरेट होला रेन्ट पनि जुटायो तर हुन्छ नि अब कतै घुम्न जानुपर्ने हुन्छ यु वुड वान्ट टु एक्सप्लोर युके यहाँ जस्ट पढ्न मात्रै आएको त होइन नि डेफिनेटली यु वान्ट टु सी वाट युके इज सो त्यो सबको लागि एट द एन्ड यु निड मनी अनि त्यसको लागि लाइक पाइन्छ भने पनि छैन सो मेरो स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ मैले होल 1 इयर नै मैले काम नै गरिनँ होइन गरेँ तर लेटर मात्रै पछि मात्रै गरेँ सो पार्ट टाइम जब्स गर्ने स्टुडेन्ट्सहरू धेरै नै हुन्छ यहाँनिर सबले नै गर्छन् इनफ्याक्ट अनि अब त्यही हो फाइनेन्स नै हो कि अनि स्कलरसिप अब पाइएछ भने पनि सर्टेन वेभर त हुन्छ तर त्यो फीमा वेभर हुन्छ होइन युनिभर्सिटी स्टाइपेन्ड नै दिने भन्ने हुँदैन अनि अब स्टाइपेन्ड नै दिने खालको अरू लाइक बिग फुल फ्लेज स्कलरसिप्स यदि पायो भने त वुड बी बेटर तर पाएन भने चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट चाहिँ हुन्छ फाइनेन्स वाइज अन्टिल इफ यु हेभ अ बिग बल्क इन यर ब्याङ्क अकाउन्ट नेपालबाटै देन नो प्रब्लम Absolutely. So त्यही पार्टमा चाहिँ I want to add on. तपाईँले भन्नुभएको एकदमै राइट हो. So UK is अलिकति expensive country among any other country भनेर it's been known as it. तर त्यो सँगसँगै we know that how the exchange rate makes the difference भने. So अहिले tentatively तपाईँको 159 one pound is equal to 159 rupees in NPR voice, which automatically makes one of the expensive place in terms of Nepalese. Saying that अब it's your choice. First thing is तपाईँ कसरी पनि अब एकदमै lavish lifestyle बसेर होइन अब यहाँ जसरी हामी इन जेनरल काठमाडौँमा पनि कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो पेरेन्ट्समा डिपेन्ड भएर बस्ने मान्छेहरू चाहिँ लाइक हुन्छ नि आनन्दले ढुक्कले बसेर आफू केही पनि मेहनत नगरिकन बसेर काम पनि नगरिकन पढ्ने मात्रै हो भनेर सोच्ने पनि हुनसक्छ तर त्यो एउटा थट प्रोसेसबाट निस्केर म मेहनत पनि गर्छु र आई वान्ट टु सर्भाइभ बाई माइसेल्फ भनेर त्यही पार्ट टाइम जब्सहरू विदाउट ह्याम्परिङ द एजुकेसन है पढाइलाई चाहिँ नबिगारिकन अलिकति सपोर्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ र गरि पनि राख्नु भएको छ understandable also like तर सुनिरहेको कुरा इज ट्रु जस्तो पनि भयो मलाई चाहिँ अब बिइङ अ नेपाली स्टुडेन्ट होइन नेपाली भइसकेर त्यहाँ युकेमा गएर पढिसकेपछि चाहिँ हाउ लाइक डिफिकल्ट अर इजी अब त्यो त फेरि इट डिपेन्ड्स अपन योर सेल्फ पनि होइन तर पनि उता गएर चाहिँ म युकेमै बसेर मेरो करियर त्यही गरेर होइन अहिले प्र्याक्टिस ल भन्दाखेरि चाहिँ कतिको इजी अर लाइक कस्तो होला बिङ लाइक नेपाली भएर युकेमा गएर चाहिँ त्यसरी सोचेर बस्दाखेरि चाहिँ व्हाट डु यु थिङ्क अलराइट सो यसमा चाहिँ आई डोन्ट नो है मैले पनि अप्लाई गरेको नगरेको होइन अ लट अफ एप्लिकेसन्स एन्ड इक्वल अमाउन्ट अफ रिजेक्सन्स पनि सो मेबी दे वान्ट यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स भएर अथवा देशी फरेन नेम आई डोन्ट नो त्यो एन्टरटेन गर्छ जस्तो चाहिँ लागेन मलाई होइन बट एट द सेम टाइम इट्स योर लक एज वेल बिकज अरू कोर्सेसहरू पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू मेरै साथीहरू जो नट ल स्टुडेन्ट्स तर अरू कोर्सेसहरू पढ्नेहरूले दे हेभ बिन गेटिङ लाइक एचआर स्टुडेन्ट्स होइन अनि कम्प्युटर साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू उनीहरू मजाले काम पाइरहेछ गरि पनि रहेछ तर ल फिल्डमा चाहिँ यहाँ त जब पोर्टल्सहरू पनि छ लकै होइन अनि रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिजहरू पनि हुँदो रहेछ लकै लागि भनेर बट सबै एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ सो त्यही एसक्युई एक्जाम हुन्छ क्यारे अनि त्यसको लागि पनि यु हेभ टु स्टडी फेरि सेपरेट आई थिङ्क युनिभर्सिटी अफ लले नै त्यो कोर्स अफर गर्छ अनि अरू दुईवटा युनिभर्सिटी छ जस्तो लाग्छ है त्यो यो एलपिसी होइन लिगल प्र्याक्टिसनर्स कोर्स पढाउनको लागि अब त्यसको लागि फेरि सेपरेट पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन यहीँको लागि गर्छु भने अनि अल्सो एज यु सेट सबिना लाइक इन्डिभिजुअल चोइसको कुरा पनि हो मेबी
you see more exposure in Nepal than here because you have to start from zero here. जब कि नेपालमा त तिमीले एउटा certain level like law school भए तापनि there are your friends around who will be lawyers in Nepal हैन आदि उदि lawyer हुनेवाला lawyers त already चिनि नै सकेको हुन्छ नि त by friends itself पनि so त्यो पनि हो अनि मेरो केसमा पनि लाइक मैले त यहाँ ल प्र्याक्टिस गरिसकेको छ अलरेडी फर 3 years हैन अनि आई डोन्ट वान्ट टु वेस्ट माई करियर नै के अरे त्यो बिकज यहाँबाट त मैले जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ नि त टु जब कि नेपालमा मैले आफ्नो 3 years अफ लिगल करियर त त्यही इस्टाब्लिस गरिसकेँ सो मेरो लागि चाहिँ आई विल सी मोर एक्सपोजर इन नेपाल देन हियर के अनि मैले यहाँ पढेको भ्याल्यु would be more valued or worthy in Nepal than here जस्तो पनि मलाई feel भयो so yeah it's all about individual choice where you want to struggle भनेर Absolutely, I would agree, completely agree. So the first thing is के भन्दाखेरि आफ्नो त्यही यहाँ already एउटा establishment भइसकेर र तपाईँको चिन्जान मैले अघि पनि PR को कुरा गरेँ it's more about PR even नेपालमा पनि अहिले काहीँ कसैलाई जब चाहिरहेको छ भने तपाईँ आफूले अप्लाई गर्ने भन्दा पनि त्यो चिनेको मान्छेको थ्रु चाहिँ it's easy to apply as compared to applying on yourself. So त्यही basis हो कि so anywhere around the world तपाईँले जति आफ्नो relationship कोसँग बढाउनु भयो कसरी बढाउनु भयो त्यसले चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ र in terms of त्यहीँ सेटल हुने या त्यहीँ बसेर के फ्युचर प्लान्सहरू छ भनेर गर्न सक्नलाई चाहिँ देयर आर प्लेन्टी अफ अप्सन्स पनि हो मेबी अर्को एउटा भनेको चाहिँ ल फर्मको या सरी ल करियरको चाहिँ देयर लाइक डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इन्भल्भमेन्ट तपाईँको एसोसिएसन्स डिफ्रेन्ट छ फर्म्सहरू एसोसिएसन त्यसमा कन्टिन्यू गर्न पनि इट्स नट अ बिग डिल डेफिनेटली सपोर्ट हुन्छ इन टर्म्स अफ युनिभर्सिटीको साइडबाट पनि र इन टर्म्स अफ पर्सनल रिलेसनसिपबाट पनि तर जस्ट इन केस त्यो बाहेक देयर आर अदर प्लेन्टी अफ करियर्स एज वेल किनकि ल पढेर you don't have to always be a lawyer, solicitor, barrister. As a consultant, there's a very good opportunity, like she mentioned earlier. As a journalist, there is a very good opportunity. तर त्यो स्पेसिफिक फर्ममा तपाईँले कुनमा मेजर गर्नुभएको छ त्यही अनुसारको रिलेटेड फिल्डहरूमा पनि अपर्च्युनिटी खोज्नु भयो भने चाहिँ देयर आर प्लेन्टी अफ गुड अप्सन गुड इभिनिङ एभ्रिवान माइसेल्फ समीक्षा शेर्पाली मैले चाहिँ के क्वेसन सोध्न चाहन्छु भने जस्तै हामी एलएलएम गर्नको लागि चाहिँ हामी पिए एलएलबी सकिसकेपछि चाहिँ एलएलएम गर्ने एप्रुभ कन्ट्रीको लागि चाहिँ अप्लाई गर्छौँ भने यदि हाम्रो चाहिँ जस्तै बिए एलएलबी हामी नेपालमा पढ्यौँ हामी जुनसुकै युनिभर्सिटीमा पढे तापनि हाम्रो चाहिँ एलएलएम यदि हामी एप्रुभ कन्ट्रीमा गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ जस्तो कि नेपालको हिसाबमा चाहिँ कोही हामीले चाहिँ यहाँ पढेका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दे मोस्टली डिफ्रेन्ट किनकि चाहिँ नेपालको पढाइ र भन्नाले एप्रुभ कन्ट्रीको पढाइ चाहिँ भन्नाले कम्पेयर गर्न पनि हामीले चाहिँ अलि भन्नाले चाहिँ अलि असहज नै छ नि त किनकि त्यहाँको चाहिँ अलि दे मोस्टली डिफ्रेन्ट अनि चाहिँ हामी यहाँ पढेको स्टुडेन्टहरू चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ पढ्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्नाले सकिन्छ या सकिँदैन यसको बारेमा पनि अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् न है सो पढ्यो भने चाहिँ नसकिने केही पनि होइन कज जिरोबाट अनि यो अब मास्टर्स पढ्ने स्टुडेन्ट भनिसकेपछि त प्रोफेसरले नपढाए पनि आफूसँग त्यो एबिलिटी हुनुपर्छ कि म आफै पढेर पनि म आफैले सिकाउने एज जस्तो लाग्छ क्या यो मास्टर्सको एरा चाहिँ मलाई सो बाहिर आइसकेपछि नसकिने भन्ने हुँदैन ओन्ली थिङ के हुन्छ भने त्यो सराउन्डिङसँग अड्याप्ट हुन क्या कसरी पढाइरहेछ त्यो सेड्युल कस्तो भइरहेछ अनि मैले अघि नै भने इशाजीले नै भन्नुभयो एभ्रिथिङ इज अनलाइन सो सबै टेक्नोलोजी बेस्ड हुन्छ होइन मटेरियल्सहरू अनलाइनमा पढ्नेदेखि लिएर अटेन्डेन्स एन्ड एभ्रिथिङ अनलाइन हुन्छ सो त्यो सिस्टमसँग अड्याप्ट हुन चाहिँ टाइम लाग्छ तर त्यो कन्टेन्ट नै के पढाइरहेछ भनेर चाहिँ एउटा टाइममा मात्रै झुक्किन्छ जब आफूले पढेर गइँदैन द्याट्स इट र त्यो यदि आफू प्रिपेयर्ड छ भने त्यो गाह्रो हुने भने चाहिँ हुँदैन के हामी बाहिर गएर चाहिँ सक्दैनौँ भने त्यो होइन इट्स नट द्याट खालि हाम्रो जुन त्यो पढाइको लागि जुन हामीले रिसोर्सेस छ नि यहाँ चाहिँ अथाह रिसोर्सेस छ हाम्रोमा चाहिँ छँदै छैन कि यहाँ जे पढ्छु भने पनि यु गेट इट के लाइक इभन लाइब्रेरी नै जानुभयो भने म आफै युनिभर्सिटीको लाइब्रेरी देखेर दङ्ग परेको छु क्या ओ ड्याम हाम्रो युनिभर्सिटीमा किताब पुरा भुइँमा छरेर राखेको मैले देखेको छु किताबभरि धुलै धुलो लागेको देखेको छु म आफैले होइन अनि यताको युनिभर्सिटी सो सिस्टमेटिक लाइक अब अनि युल गेट वाट एभर यु वान्ट अनलाइन भने अनलाइन छ फिजिकल रिसोर्स भने फिजिकल बुक्सहरू नै छ होइन सो रिसोर्स अथाह छ
अनि नेपालमा नभएको भने हामीले पढ्नको लागि रिसोर्स हो, समय त छ पढ्नको लागि, किनभने स्टुडेन्ट भनेपछि त अभियसली पढ्ने नै हो। अनि एभ्रिथिङ क्या त्यो रिसोर्स बढ्ने चिज हात लागेपछि त अनि मन हुनु पर्यो। सो युल एक्सेप्ट, त्यही नै हो। I really hope that answered her question. Suzina हजुरले पनि ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको रहेछ, क्वेसन सोधिदिनु है अनम्युट गरेर। Good evening, Sabai Sanalai. I don't know if this question has already been addressed or not. तर एउटा मनमा चाहिँ के question आइरहेको थियो भने being a student of law, we know नि त how important it is for us to understand एउटा society, एउटा custom culture of the particular country होइन। हामीहरू जे जति पनि लज छ त्यो सबैको रुट्सहरू भनेको सबै हिस्ट्रिज, कस्टम्स, प्र्याक्टिसेस एउटा सोसाइटीको स्ट्रक्चरले नै सेप गर्ने हो नि त। सो हाउ च्यालेन्जिङ वाज इट फर यु होइन, अब नेपालको कल्चरमा हुर्केको वा नेपालको सोसाइटीमा हुर्केको मान्छे युकेमा गएर चाहिँ त्यो पढ्दाखेरि अनि त्यो युकेको सोसाइटी बुझ्नु पर्यो, त्यो त्यहाँको ट्रेडिसन्स, प्र्याक्टिसेस, कस्टम्स, एउटा सोसल स्ट्रक्चर बुझ्नको लागि हाउ च्यालेन्जिङ वाज इट फर यु? किनकि यो भनेको त एक्कासी हजुरको पुरै सिफ्टै भएको हो नि त एउटा सोसाइटीबाट अर्को सोसाइटी। सो ल त यतिकै बुझिँदैन होला त्यो सबै नबुझिकन। सो हाउ च्यालेन्जिङ वाज इट फर यु? सो तपाईँले चाहिँ एकदम अब सोसाइटी, सोसल जस्टिस, सोसल सिस्टमतिर लानुभयो होइन। अनि मेरो कोर्स चाहिँ इज कम्प्लिटली कर्पोरेट, एब्सोल्युट नर्थ पोल र साउथ पोलको कुरा भयो। त्यही भएर मलाई मेरो त्यो लाइक स्टडीको जुन कोर्स छ नि त्यो पढ्न चाहिँ त्यस्तो खासै डिफ्रेन्ट भएन। तर या एज यु सेड इट्स अ डेभलप्ड इकोनोमी हियर होइन। अनि यहाँको डेभलप्ड इकोनोमी भनिसकेपछि त कर्पोरेट ल पनि त्यही अनुसारको कम्प्लेक्स हुन्छ डेफिनेटली, र डिफ्रेन्ट पनि हुन्छ। तर बुझ्न चाहिँ इफ यु नो द बेसिक्स होइन, जुन हामीले फन्डामेन्टल्स अफ कर्पोरेट ल अथवा तपाईँले जुन सोसियल लको कुराहरू त हामीले पनि सोसियल जस्टिस होइन त्यो कुराहरू त हामीले नि ब्याचलर्समै पढिसकेको छ नि त। एन्ड अलरेडी इफ यु नो द बेसिक्स, माथि अब मास्टर्समा गएर त यो स्पेसलाइज गर्ने हो नि त। सो त्यही भएर त्यहाँ पुग्दा चाहिँ त्यति डिफिकल्टी चाहिँ हुँदैन। र सोसाइटीको जुन कुरा गर्नुभयो, इट्स अ कम्प्लिट डिफ्रेन्ट सिफ्ट फ्रम वान सोसाइटी टु अदर। अनि त्यही हो, सुरुमा चाहिँ अडाप्ट गर्न डेफिनेटली गाह्रो हुन्छ, फर्स्ट द टाइम डिफ्रेन्सको कुरा होइन। एउटा सेड्युलमा चलिरहेको हुन्छ वेयर एभ्रिथिङ इज, तपाईँ जन्मिनु भएदेखि नै तपाईँको घरमा सबै थोक एउटा प्लान रुटिनमा चलिरहेको हुन्छ नि त। कति बजे चिया खानेदेखि लिएर राति खाना कति बजे पकाउने, खाने र सबै सफा गरेर सुत्ने एउटा रुटिन अलरेडी सेट भइसकेको हुन्छ। वेन यु कम हियर जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ, कति बजे उठ्नेदेखि लिएर राति कति बजे सुत्ने अथवा कति बजेसम्म पढ्ने। यु हेभ टु सेट यर ओन रुटिन, र त्यो गर्नै नै इज डिफ्रेन्ट। र यो ब्रिटिस सोसाइटीको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँले if you interact more with British people themselves, then you'll know होइन। अनि not only British, यहाँ त अब एकदमै amalgamated society छ ब्रिटेनको सोसाइटी। you'll see a wide number of people coming from a wide number of countries हुन्छ नि, जुन कन्ट्रिजहरू हामीले एभ्रिडे लाइफमा सुनेकै हुँदैन। हामीले सुन्ने भनेको इन्डिया, चाइना त हो होइन। त्यो बाहेक अ लट अफ डिफ्रेन्ट फ्रम ल्याटिन टु अफ्रिकादेखि लिएर वेयर नट होइन, सबै भेट्नुहुन्छ। अनि you'll see a mixed form of society here। र त्यस्तो भनिराख्दा पनि जुन मेन ब्रिटिस कल्चर, ब्रिटिस एथोसहरू छ त्यो चाहिँ आइएम सो ग्ल्याड कि उनीहरूले मेन्टेन गर्न सकेको छ कि जुन नर्म्सहरू छ नि, डिस्पाइट अ लट अफ पिपल कमिङ फ्रम अ लट अफ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज, 10जना मान्छे भयो भने 10जना ओपिनियन हुन्छ, डिस्पाइट द्याट स्टिल त्यो ब्रिटिस एथोस चाहिँ स्टिल देयर के, which is a good aspect। yeah। there are a lot of questions chatमा, like यो recent वाला हो जुन चाहिँ सविताले पोस्ट गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ म एड्रेस गरिदिन्छु ल। जुन लिमिटेड सिटको कुरा भन्नुभयो नि उहाँले, नेपालमा जस्तो हुँदैन। नेपालमा चाहिँ 105-75 वाला कोटा त्यस्तो whatever हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ हुँदैन। यु हेभ टु अप्लाई, र तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भनेर युनिभर्सिटीले चेक गर्ने भनेको अघि इसाजीले भन्नुभएको छ, इट्स एसओपी, स्टेटमेन्ट अफ पर्पस होइन। तपाईँको एसओपी के छ र तपाईँको आई डोन्ट थिङ्क सेभेन ग्रेड्सले त्यति धेरै म्याटर गर्छ। तर त्यही अब अप्लाई के अरे
युनिभर्सिटी हेरेर हुन्छ हैन त्यो क्राइटेरिया कतिको हुने भनेर लाइक फर्स्ट डिभिजन हुनुपर्छ अथवा 2:1 भन्ने हुन्छ आई थिंक त्यो एभ्री युनिभर्सिटीको त्यस्तो हुन्छ सो अब हाम्रो यहाँको ग्रेड कति पर्सेन्टेज पाउनु भएको छ अनि त्यहाँनिर जस्ट यताको पर्सेन्टेज र त्यताको 2:1 अर समथिङ के भन्छ त्यो मिल्छ कि मिल्दैन भनेर यु क्यान म्याच द्याट अनि जस्ट त्यस्तो सिट भन्ने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो यता हुन्छ इट अल डिपेन्ड्स अन तपाईँको क्यालिबर एसओपीबाट जुन देखिन्छ या Absolutely. So this is seat limitations भन्ने हुँदैछ तपाईलाई सुरुमा नै एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने भनेर कन्फर्म हुन्छ जब तपाईले एप्लिकेसन पठाउनुहुन्छ विथ अल द रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स एसओपीज लेटर अफ रिकमेन्डेसन सबै अनि पछि आइएस पनि हुनुपर्छ हैन सबै इन्क्लुसिभ भएर तपाईले जब एप्लिकेसन पठाउनुहुन्छ कुनै युनिभर्सिटीलाई त्यसपछि नै तपाईँ एक्सेप्ट हुने नहुने भन्ने पोइन्ट त्यहीँबाटै थाहा हुन्छ एन्ड देन फर्दर अब त्यसपछिको चाहिँ डकुमेन्टेसन प्रोसेस भयो डकुमेन्टेसन प्रोसेस पार गरेपछि फेरि भिजालाई जानुपर्छ अनि युकेमा चाहिँ एउटा कास्ट भन्ने हुन्छ सो कास्ट भनेको चाहिँ तपाईँलाई ओके एज अ युनिभर्सिटीले चाहिँ तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्यो भनेर त्यो फाइनल डकुमेन्ट त्यो कास्ट भएपछि नाउ यु क्यान अप्लाई फर भिजा भिजा आएपछि चाहिँ न्युज ट्राभल एन्ड देन सरोजीको चाहिँ अलिकति आन्सर गर्नको लागि पार्टमा होइन आई हर्ड द्याट कामको अनुभव भयो भने सेटल हुन सजिलो हुन्छ वाट अबाउट द्याट भन सो त्यो सँगसँगै चाहिँ डज वर्क एक्सपिरियन्स अब्टेन इन नेपाल म्याटर फाइन्डिङ जब इन युके भन्नुभएको I think तपाईँ यसमा केही सपोर्ट गर्नुहुन्छ नो आई वान्ट किनभने म एउटा एक्जाम्पल छु सो आई डु हेभ 3 years of work experience working in a reputed law firm in Nepal, but that doesn't work. What might work is Isha the PR. If you already know somebody who already has a business here or a law firm here, right? So they say recommendation just the Nepal ma chalcha yaha pani त्यस्तै चल्दो रहेछ हैन as far as I know. So त्यो ग्यारेन्टी हैन कि तपाईले त्यो ल फर्म छिर्न काम पाउनुहुन्छ भने त्यो ग्यारेन्टी हैन कि जस्ट एउटा हुन्छ नि एक्सेस दिने चाहिँ एउटा रुट चाहिँ हुँदो रहेछ इफ यु नो समबडी बट इफ यु डोन्ट देन इट्स रियली डिफिकल्ट अनि एट द एन्ड इट्स इन योर लक ओके सो लाइक अरू कुरा एड्रेस गर्दा चाहिँ होइन हामीले अब अप्लाई गर्नु पर्दा चाहिँ बाहिर कन्सल्टेन्सीबाट गर्दा ठिक हुन्छ कि सिधै युनिभर्सिटीको वेबसाइटबाट हेरेर होइन त्यहाँको लाइक कोअर्डिनेटर त्यहाँको रिप्रेजेन्टेटिभसँग कुरा गरेर अप्लाई गर्दा चाहिँ वुड इट बी बेटर म यसमा भन्न चाहे है सो यो क्वेसनमा नि लाइक हामीले ल पढेको छौँ 5 years अफ इन्भेस्टमेन्ट छ अनि यो 5 वर्ष ल पढिसकेपछि आई थिङ्क एभ्री ल स्टुडेन्टमा यतिसम्म चाहिँ कन्फिडेन्स हुन जरुरी छ र त्यो कन्फिडेन्स आउँछ पनि जस्तो लाग्छ टु सर्च युनिभर्सिटी बाई यर ओन एन्ड अप्लाई अन यर ओन के अरू पास ल स्टुडेन्ट्सहरू जसले बाहिर गएर पढ्नु भएको छ उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिने आफ्नो ठाउँमा तर कन्सल्टेन्सी नै गएर त्यहाँ पैसा वेस्ट गर्नुको सट्टा टाइम एन्ड एफर्ट वेस्ट गर्नुको सट्टा आफै युनिभर्सिटी खोज्नु चाहिँ इज अ बेटर अप्सन र त्यही नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ बिकज किनभने त्यो एप्लिकेसन प्रोसेस सबै वेबसाइटमा हुन्छ कि अब कन्सल्टेन्सी भनेको चाहिँ थर्ड पार्टी इन्टरमिडिएरी जस्तो भयो होइन अनि यहाँ इज एभ्रिथिङ टेक्नोलोजी ड्रिभन के वेबसाइटमा भएको कुराहरू एकदमै अपडेटेड इन्फर्मेसनहरू हुन्छ अनि यु डु एभ्रिथिङ थ्रु वेबसाइट नै के यहाँबाट अनलाइन नै सबै थोक इमेल गर्नुभयो भने नेपालमा जस्तो रेस्पोन्स नै नआउने भन्ने हुँदैन यु विल गेट रेस्पोन्स सो त्यसमा चाहिँ ढुक्क भएर आफै युनिभर्सिटी खोजेर सिस्टमबाट युनिभर्सिटीकै सिस्टमबाट अप्लाई गर्नु नै इज अ बेटर अप्सन जस्तो लाग्छ मलाई विच आई डिड भयो सो आई थिङ्क सबैको नै भइरहेछ जस्तो लाग्छ है मलाई आई डोन्ट थिङ्क सो whoever students go to big universities like Cambridge, LSC or Oxford, I don't think so उहाँहरू कन्सल्टेन्सी थ्रु जानुभएको होला सो एज अ ल स्टुडेन्ट अनि जे भए पनि एउटा इन्फर्म सिटिजन त हो नि ल स्टुडेन्ट भनेको त होइन सो त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ द्याट यु आर एबल आई वुड से केपेबल इनफ टु फाइन्ड युनिभर्सिटी फर युर सेल्फ लाई एड्रेस गर्दा होइन जस्तै कि हामी लाइक यो पनि इट इज काइन्ड अफ सुनिराखेको कुरा होइन जस्तै कि बाहिर गएर म नेपालमा बसेर होइन ल ब्याचलर्स गरिसकेपछि र बाहिर गएर मैले मास्टर्स गरेँ होइन अब नेपाल फर्किँदा चाहिँ इट्स लाइक
कसो भन्नु मेरो ब्याचमेट भन्दा चाहिँ एम आई ल्याकिङ बिहाइन्ड भन्ने पनि हुन्छ नि त बिकज यति टाइम जति म नेपालमा बसेर सिक्न सक्थेँ होइन त्यति टाइम आई हेभ बिन इन बाहिर कन्ट्री भनेर पनि यो एउटा कुरा पनि आइरहेको थियो होइन सो त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले भन्दाखेरि चाहिँ वाट यु थिङ्क कि लाइक नेपालमा अलिकति एक्सपिरियन्स गेन गरेर होइन बाहिर मास्टर्स गरेर अनि फेरि फर्किँदाखेरि चाहिँ वुड बी बेटर कि होइन इट डिपेन्ड्स अन यर सेल्फ होइन ब्याचलर्स पछि नै गएर चाहिँ अनि पढेर पनि आएर यु क्यान लाइक क्याचअप जस्तो हुन्छ कि लाइक त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति इफ यु गाइस क्यान लाइक हेल्प अस यसमा चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले अब काम गरेँ 3 इयर्स अनि त्यसपछि म यता बाहिर आएँ इन बिट्विन मैले एलएलएम पनि गरेको थिएँ इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन अनि बाहिर चाहिँ जुन कोर्सेसहरू पढाउने तरिकाहरू एकदम एडभान्स्ड भने नि मैले कन्टेन्टहरू होइन सो त्यसको लागि चाहिँ इफ यु अलरेडी हेभ एक्सपिरियन्स क्लासमा इन्टरेक्ट गर्न अनि के पढाइरहेछ त्यो क्याचअप गर्न वुड बी भेरी भेरी फ्रुटफुल एन्ड हेल्पफुल रहेछ कि इफ यु अलरेडी हेभ वर्क एक्सपिरियन्स सो आई वुड सजेस्ट सम टाइम चाहिँ बट फर द्याट यु अलरेडी निड टु बी डिटर्मिन्ड विच फिल्ड यु वान्ट टु स्पेसलाइज इन सो त्यही फिल्डमा चाहिँ आफूले काम गरिरहनु भएको छ फर इक्जाम्पल क्रिमिनल लमा इन्ट्रेस्ट छ भने यु वर्क विथ अ क्रिमिनल लको पार्ट हेर्ने विथ अ लयर होइन अनि उहाँसँग काम गर्नुभयो अनि त्यो एक्सपिरियन्स भयो भने वुड बी रियली हेल्पफुल when you come and study criminal law बाहिर युनिभर्सिटीमा सो त्यो कन्सेप्ट्सहरू नै would be very helpful होइन अनि यो एउटा पार्ट भयो सो मेरो सजेसन चाहिँ have some experience and then go किनभने also अघि न शिफ्टको कुरा आयो नि एउटा सोसाइटीबाट अर्को सोसाइटी when you work by yourself नेपालमै पनि you will at least handle one case by yourself नि त होइन when your senior is not with you त्यो ह्यान्डल आफूले गर्ने एउटा न एउटा मौका त आउँछ अनि त्यो it will help you gain confidence कि बाहिर आएर when your relatives are not around when you are all alone त्यो सिचुएसन कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर पनि त्यो वर्क एक्सपिरियन्सले तपाईँलाई के भन्छ एउटा ट्रेन गराउँछ होइन सो त्यो एउटा भयो मेरो सजेसन बटम लाइन गेन एक्सपिरियन्स एन्ड देन डु यर मास्टर्स अर्को चाहिँ जुन म बाहिर आएर मास्टर्स गरेँ अनि मेरै ब्याचमेट जो नेपालमा काम गरिरहनु भएको छ चाहिँ वुड ल्याग बिहाइन्ड भन्ने सबिनाको फर्स्ट क्वेसन चाहिँ I would not think so. Lag behind त्यो बेला मात्रै हुन्छ if that person who is in Nepal is not doing anything, होइन not working or staying idle. त्यो भयो भने मात्रै हो. But if that person is having work experience, होइन काम गरिरहेछ नेपालमा भन्यो भने त it's इभन बाहिरको एक्सपोजर हो तर डिफ्रेन्ट कुरामा उनीहरूको एक्सपोजर हुने भयो एकजनाले नेपालमै कामको एक्सपोजर पाइरहेछ अर्कोले बाहिरको एक्सपोजर पायो विच वुड बी बेनिफिसियल नेपालमा आएर काम गर्नको लागि सो त्यो केसमा त त्यो कम्पेरिजन गर्नु नै इज गलत जस्तो लाग्छ मलाई हु इज इन नेपाल वर्किङ एन्ड हु इज आउटसाइड स्टडिङ त्यो कम्पेयर नै गर्न भएन होइन तर या ह्याभिङ सेड द्याट सुड डु समथिङ त्यही हो सो मेरो क्वेसन बेसिकली एक्जाम प्याटर्नको बारेमा छ होइन त्यहाँ चाहिँ एलएलएम जुन हुन्छ त्यो सेमिस्टर छ कि इयरली छ अनि नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेमिस्टर सिस्टममा एक्चुअली के हुनुपर्ने हो भन्दा एक्जाम फाइनल एक्जाम जुन हुन्छ नि हाम्रो अब नेपालमा चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ फाइनल एक्जाम हुन्छ बट इन फ्यु युनिभर्सिटिज होइन एब्रोडमा कि सेमिस्टर सिस्टममा चाहिँ एक्जाम फाइनल एक्जाम जुन हुन्छ नि हाम्रो सिटिङ त्यो एक्जाम हुँदैन उसको एसेसमेन्ट भनेको थ्रु आउट द सेमिस्टर भइरहेको हुन्छ होइन तर त्यो युकेमा कस्तो छ होइन त्यो एसेसमेन्ट कसरी हुन्छ त्यो फाइनल एक्जाम सिटिङ एक्जाम दिनुपर्छ कि त्यो एसाइनमेन्ट रिसर्च पेपर इन्ट्रेक्सन त्यो एसेसमेन्ट कसरी हुन्छ सो त्यो चाहिँ म बेसिकली बुझ्न खोजेको सो द्याट्स इट म ओके यो चाहिँ मैले एड्रेस गर्न चाहेँ है त सो अब मैले पढेको युनिभर्सिटीमा आई डोन्ट नो सबै युनिभर्सिटीले के गर्छ होइन तर मेरो युनिभर्सिटीमा मेबी मोस्ट अफ द युनिभर्सिटिजमा है जहाँ चाहिँ ल पढाउँछ विच इज अ थियोरिटिकल सब्जेक्ट त्यसमा चाहिँ सेमेस्टर सिस्टम नै हुन्छ लाइक भन चाहिँ वान इयरको कोर्स हो तर सेमेस्टर वाइज हुन्छ अनि इभन सेमेस्टरमा पनि म भन्दिनँ ट्राइमेस्टर हुन्छ होइन 3 months अब कसरी डिभाइड गरेको हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट सेमेस्टर भयो फर्स्ट सेमेस्टरको कोर्स सकाइसकेको हुन्छ अनि फर्स्ट सेमेस्टर सक्ने भनेको चाहिँ त्यही असेसमेन्ट दिएर हो तपाईँलाई one month अगाडिदेखि नै इच सब्जेक्टको क्वेसन रिलिज भइसकेको हुन्छ अनि त्यो 1 monthको पिरियडमा प्लस एडिसनल डेडलाइन पनि लिएर रिसर्च गरे त्यो टपिकमा अनि you'll write an essay or an article जस्तो then you submit it
तपाईँको फर्स्ट सेमेस्टरको एक्जाम नै त्यही हो, एसेसमेन्ट भनेकै त्यही हो, द्याट्स डन। र नेपालमा प्रब्लम चाहिँ म के देख्छु भने सेमेस्टर बन्यो 6 मन्थ्सको, अनि त्यो 6 मन्थ्स पिरियडभित्र नै पनि इन्टर्नल एक्जाम एन्ड देन बोर्ड एक्जाम हुन्छ होइन, त्यसले नै प्रब्लम। अनि 2-3 हप्ता त एक्जामले नै खाइदिन्छ यत्तिकै, अनि त्यो पनि डबल हुन्छ होइन, एउटा इन्टर्नल एक्जाम एउटा बोर्ड एक्जाम, सेमेस्टरको बोर्ड एक्जाम भनेर। यहाँ चाहिँ इन्टर्नल एक्जाम भने त्यस्तो केही पनि हुँदैन, सेमेस्टरको एन्डमा एक्जाम हुन्छ र त्यो पनि ओपन बुक एक्जाम। तपाईँले जताबाट पनि रिसर्च गरेर लिटरली लाइक मुडकोट गर्नुभएको छ भने मेमोरियल जसरी लेख्नुहुन्छ यस्तो सेम वे त्यही नै हो। अनि सेकेन्ड सेमेस्टर अथवा सेकेन्ड ट्राइमेस्टर त्यो अर्को 3 मन्थ्सको पिरियडमा पनि पढाइ हुन्छ, त्यसको एन्डिङ पनि त्यस्तै एक्जामै दिएर 1 मन्थ अगाडि क्वेसन आउँछ, यु रिसर्च, यु राइट यर एसे आर्टिकल एन्ड देन यु सबमिट, इट्स डन। र थर्ड ट्राइमेस्टर चाहिँ 3 जुन मन्थ्स हुन्छ, त्यो कम्प्लिटली वुड बी डिभोटेड टु डिजर्टेसन राइटिङ। त्यो 3 मन्थ्स चाहिँ खालि डिजर्टेसनको लागि मात्रै हुन्छ, अनि त्यसरी यु एन्ड यर 1 इयर कोर्स। मेरो युनिभर्सिटीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो भएको थियो, आई गेस अरू युनिभर्सिटिजहरूमा पनि यसरी नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। असेसमेन्ट चाहिँ इज द सेम वे, त्यस्तो इन्टर्नल एक्जाम एउटा सेमेस्टरमा 2चोटि एक्जाम लिएर चाहिँ टाइम वेस्ट एटलिस्ट हुँदैन। Okay, I guess that answered this question पनि। अनि एउटा क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ यहाँ च्याट बक्समा, एलएलएम पछि युके को पिआर पाउने बाटो के हुन्छ भनेर। सो एकजनाले एड्रेस गरिदिनु है यो। एलएलएम पछि युके को पिआर, ओके, यो चाहिँ आई वुड बी द रङ पर्सन टु बी आस्क्ड, बट अरूहरूको कुरा सुने अनुसार चाहिँ अब अहिले चाहिँ युकेले, बिकज युकेको ब्रेक्जिट भयो होइन फ्रम द युरोपियन युनियन, त्यसपछि कोभिड भयो, त्यसपछि युके रसियाको वार भएर यहाँ इकोनोमिक रिसेसन, धेरै कुराले युकेको इकोनोमीलाई ह्याम्पर गरिरहेछ। द्याट्स वाइ दे निड मोर एन्ड मोर ह्युमन रिसोर्स। त्यही भएर तपाईँहरूले अरूबाट पनि सुन्नुभएको होला। फर अदर स्टडिज, आई वुडन्ट से ल स्टडी, बट अरू म्यानेजमेन्ट अरू काइन्ड अफ स्टडिजको लागि चाहिँ विदाउट आइएल्स पनि मान्छे लिइरहेको टु इन्क्रिज देयर ह्युमन रिसोर्स। यो माइट बी ट्रु होइन, तर मैले सुने अनुसार चाहिँ दे निड मोर ह्युमन रिसोर्स टु ग्रो देयर इकोनोमी। द्याट्स वाइ उनीहरूले चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्स कसरी लिएर आउँछ, थ्रु स्टुडेन्ट्स, विच इज अ भेरी इजी राउट टु ब्रिङ बाहिरको मान्छे इनसाइड द युके। त्यही भएर चाहिँ अब त्यसरी स्टुडेन्ट आउँछ, अनि उनीहरूले अहिले 2 इयर्सको पिएसडब्ल्यू होइन, पोस्ट स्टडी वर्क भिजा भनेर भन्छ। सो आफ्टर यु बिकम अ युनिभर्सिटी ग्रेजुएट, युके युनिभर्सिटी ग्रेजुएट, यु विल बी एलिजिबल टु अप्लाई फर 2 इयर्स भिजा, एडिसनल भिजा होइन। सो 2 वर्ष त्यसरी बस्नुभयो, अनि 2 वर्ष बस्दा बस्दै तपाईँले काम गर्दै जानुहुन्छ 2 इयर्स होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ वर्क पर्मिटको लागि यु विल बी एलिजिबल इफ an employer, तपाईँको employer would be interested in sponsoring you तपाईँको भिजाको लागि, because the employer would have to pay for your visa। त्यो पाउनुभयो भने 5 इयर्सको वर्क पर्मिट पाउनुहुन्छ, अनि मेबी त्यसपछि चाहिँ यु अप्लाई फर सम अरू राउट अफ भिजा। मलाई चाहिँ यतिसम्म मात्र इन्फर्मेसन थाहा छ, अब आई डोन्ट नो अबाउट पिआर। ओके, सो आई डोन्ट थिङ्क अब चाहिँ धेरै एक्स्ट्रा कुनै क्वेसन छ होइन। सो अब सेसन एन्ड गर्दा चाहिँ हजुरहरूको साइडबाट केही सजेसन्स होइन केही छ भनेपछि चाहिँ डु टेल अस, अनि त्यसपछि विल एन्ड दिस सेसन फर्मली। अलराइट, मेरो साइडबाट त त्यही हो। इफ युर लाइक ल चाहिँ अब इट्स अ सिरियस सब्जेक्ट, कम अन, लाइक यु सुडन्ट गेट ल। एउटा हुन्छ नि बाहिर जाने बाटो चाहिँ एटलिस्ट ल स्टुडेन्टले लिनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई पर्सनली फिल हुँदैन। आई माइट बी रङ, सबैको इन्डिभिजुअल चोइसको कुरा हो होइन। सो पढ्ने नै भनेर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसको टिप्स भनेको चाहिँ फ्रम माई साइड, बी डिटर्मिन अन वाट यु वान स्टडी, देन डु यर आइएल्स, अनि त्यसपछि यु फाइन्ड द करेक्ट युनिभर्सिटी फर यर सेल्फ। सो या त्यही नै हो। एन्ड डोन्ट टेक द रिस्क, फाइनेन्सियल रिस्क। एटलिस्ट यहाँ आएर चाहिँ म काम गरेर पैसा तिर्छु भन्ने चाहिँ त्यो रिस्क चाहिँ एटलिस्ट नलिँदा हुन्छ। पकेट एक्सपेन्सको लागि इज अ डिफ्रेन्ट स्टोरी, बट फिज एन्ड एकोमोडेसन अननो। completely agree to what फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरू किन जान लाग्नुभयो, के गर्न जानु लाग्नुभयो, त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ प्लिज बी स्योर अबाउट। किनकि तपाईँहरू कति डाइभर्ट हुनुभयो भने त्यहाँ गएर न पढ्न सकिन्छ न काम गर्न सकिन्छ, न तपाईँहरू कुन अब्जेक्टिभमा जानु खोज्नुभएको। You always need to be clear about the objective that you really want to do. So law program specifically is very crucial. एकदमै मेहनत गर्नुपर्ने, हार्ड वर्क, बिकज तपाईँको यहाँ 5 इयर्सको एक्सपिरियन्सले पनि भनिसक्छ कि कति डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्ने। So
प्लिज मेक स्योर द्याट त्यहाँ गएर म बाहिर पढ्न जाँदैमा सजिलो हुन्छ, म सबै गर्न सक्छु भनेर खोज्नु। एटलिस्ट स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ तपाईँले एकदमै एक्स्ट्रा मिहिनेत गर्नुपर्छ। त्यो एक्स्ट्रा मिहिनेत गर्नलाई रेडी भएर युनिभर्सिटी चुज गर्नुभयो भने डेफिनेटली यु क्यान चुज युनिभर्सिटी अफ ल, बिकज हाम्रो हिस्ट्रीदेखि लिएर सबै नै legal background भएर. So we have been producing more than 80,000 students who have already graduated from ULA. So the plus point is, as मैले साथै छुटाएको चाहिँ, even the current mayor of ULA, of London himself is a graduate of ULA. So we have such a good production from the legal background, होइन. So त्यो प्रोसेसेसहरू सबै चाहिँ यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने you can get in touch with me. केही हेल्प चाहियो, केही बुझ्न अझ पनि इच्छा छ भने चाहिँ you can get in touch with me. म तपाईँहरूलाई मेरो email address चाहिँ chat box मा राखिदिन्छु. Then you can contact me. So beside that, I think please be determined on what you really want to become or do. Okay, thank you so much, Lazzu and Isha. As the session is really helpful. I got to learn so many things, and I really hope our audience पनि त्यति नै बुझ्नुभयो, होइन. Especially, I think we can end the session. Thank you very Okay, much. Thank you so much. Okay, so I'd like to end the session formally. I would say thank you so much to both our All right. speakers for being so helpful and humble also. अनि हाम्रो audience लाई पनि thank you so much for being with us अहिलेसम्म. I'd like to end the session formally.